کا نام نہیں لے رہے ہیں، سلسلہ خراب ہے. یہی صرف بیماریاں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگی، یہ سب اس وقت جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آ چکے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف کووڈ 19 کو ہی جو ہے وہ بیماری سمجھ رہے ہیں یا وائرس سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم ٹائیفائڈ پہ، ملیریا پر، ڈینگی پر حکومت کی کوئی ایسی حکمت عملی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور شاید حکومت جو ہے وہ عوام کو صحیح طریقے سے سمجھانے میں بھی قاصر ہے کہ یہ بھی جو معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، کیونکہ ٹائیفائڈ اس وقت اس ٹائم میں کافی زیادہ کرٹیکل سچویشن جو ہے اختیار کی ہوئی ہے. بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ ٹائیفائڈ کے جو ہے وہ آ رہے ہیں، ملیریا کے آ رہے ہیں، بچوں میں جو ہے وہ خاص طور پہ ملیریا بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی کیئر کرنا بہت ضروری ہے. کووڈ 19 تو وائرس موجود ہے ہی ہے، لیکن یہ جو دوسری بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی حکومت کو جو ہے وہ آگاہی مہم کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ذرا سا بخار ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے. اب ٹائیفائڈ میں بھی آپ کو بخار ہے، کووڈ 19 میں بھی آپ کو بخار ہے، اب آپ فیصلہ کیسے کریں گے آپ کو ٹائیفائڈ ہے یا کووڈ 19 ہے؟ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ آ رہا ہے کہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایک دم سے کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس ٹائم میں وبا کی صورت میں جو ہے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت 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 خیال رکھیے، اور ان سب چیزوں پر جو ہے وہ حکومت سے میری یہ اپیل ہے کہ خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ عوام میں آگاہی مہم کا جو ہے آغاز کریں. ٹوڈے اسٹوری میں ہم اسی ٹاپک کو جو ہے آگے ڈسکس کریں گے، اسی پہ بات کریں گے کہ حکومت ابھی تک ناکام کیوں نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے میں. لیکن ابھی کیونکہ میرے پاس چند ایک آج کی لیٹسٹ جو ہے وہ نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. تو سب سے پہلے جناب سراج الحق صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ سراج الحق صاحب کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں ٹائیگر فورس بھی شاید ٹڈی دل کا شکار ہو گئی ہے، بلوچستان پر لالی پاپ مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. شہروں میں نمازیں کسوف ادا کی گئی ہے، قدرتی آفات سے محفوظ رکھنے کی دعائیں بھی جو ہے وہ کروائی گئی ہیں. یہ بہت ضروری ہے اس وبا کے دور میں، تکلیف اور پریشانی کے دور میں، جہاں کووڈ 19 ایک وائرس جو ہے وہ بری طرح لوگوں کو افیکٹ تو کر ہی رہا ہے، لیکن اور بھی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ اس وقت میں ہیں. تو یہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیشہ سے ہی وہ آل ان آل پرسنالٹی رہے ہیں، میرے پروگرام میں بھی شریک ہو چکے ہیں. آج بھی میں کوشش کروں گی اگر ان کو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن لائن آ جائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل ان کو جو ہے وہ یہ ان کے اس بیان پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب فواد چودھری صاحب ہمیشہ سے ہی ظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی لیٹسٹ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. انہوں نے بڑا ایک انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ رواں سال میں 2 سورج اور 4 چاند گرہن لگیں گے. تو سائنس نے توہمات کی حقیقت عیاں کر دی ہے. فواد چودھری صاحب نے یہ صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ یہ بات کی ہے. کہتے ہیں کہ رواں سال 2 سورج اور 4 چاند گرہن لگیں گے. فواد چودھری کی پیش گوئی ہے یہ، اور کہتے ہیں جب علم محدود تھا تب ہم توہم پرستی میں بٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے اور عروج پہ تھی توہم پرستی. سائنس نے توہمات کی حقیقت عیاں کر دی ہے اور گرہن سے جڑی توہم پرستی کی کہانیاں بھی آخری سانسیں لے رہی ہیں. جی ہاں، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا ہے کہ رواں سال 2 سورج اور 4 چاند گرہن لگیں گے. یعنی اب پہلے سے ہی پیش گوئی جو ہے وہ موجود ہے. تو جب سائنس نے جو ہے وہ اتنا آسان کر دیا ہے سب کچھ، تو میرا خیال ہے ہمیں اب اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمیں توہم پرستی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کے علاوہ جناب ایک اور اہم جو ہے وہ بات چل رہی ہے. ظاہر اسکول جو بچے نہیں جا رہے ہیں، جن کے معاملات بڑے خراب ہیں، بچوں نے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ طوفان اٹھایا ہوا ماں باپ پہ، اور جو ہے وہ شرارتیں، اور پڑھائی بالکل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ نہ ٹیوشن جایا جا رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، نہ ہی اسکول جایا جا رہا ہے. تو اب جناب تجاویز جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہیں، اسکول کھولیں یا نہیں، صوبوں سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں. 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کانفرنس میں فیصلہ ہوگا، اور اسکول کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے صوبوں سے تجاویز طلب ہو رہی ہیں. وفاق نے حتمی فیصلے کے لیے 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کانفرنس طلب کر لی ہے. طلبہ اور اساتذہ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کو پلان کا حصہ بنایا جائے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کووڈ 19 کے جو ممالک تھے جہاں پہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ کووڈ پھیلا اور یہ وائرس جو ہے اس نے افیکٹ کیا، وہاں پہ بھی اسکول جو ہے وہ پریکاشنس میئرز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اوپن کر دیے گئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ اس پر تجاویز دی جا رہی ہیں کہ اگر صوبے جو ہے وہ پوری پراپر طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ ایس او پیز فالو کراتے ہوئے، کیونکہ بچوں کو تو کروانے پڑیں گے ایس او پیز فالو، بچے خود تو نہیں کریں گے، بڑے بچے تو کر لیں گے،
لیکن یہ ہے کہ ابھی یہاں پر تو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا کہ کیا معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خبر جو ہے. بھارت کا آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے, ہمیشہ سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھارت باز نہیں آیا, اور ایز یوزول آج بھی میرے پاس وہی خبر ہے کہ بھارت باز نہیں آیا. کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے, 13 سالہ بچی شہید ہو گئی ہے, اور بھارتی فورسز نے حاجی پیر پدوری سیکٹر پر آبادی کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے بات, تو کہتے ہیں کہ بھارت باز نہیں آ رہا ہے. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی گئی ہے. حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے. گولہ باری اور فائرنگ سے گاؤں منسر کی 13 سالہ لڑکی جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے, اور والدہ اور بھائی زخمی ہو گئے ہیں. پاک فورسز کی جوابی کاروائی ایز یوزل, ظاہری بات ہے کہ پاک فوج نے جو ہے وہ جوابی کاروائی کرنی ہے. بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا معاملات اور کیا حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ بھارت اس مشکل دور میں بھی جو ہے وہ یہ سارے معاملات کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے. لسو کی بار بار جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے, وہاں فائرنگ کی جا رہی ہے, کبھی بچے شہید ہو رہے ہیں, کبھی بوڑھے شہید ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے جوابی کاروائی تو ہوگی, ان کے بھی لوگ مریں گے, لیکن بہرحال وہ نہ یہاں پہ نہ کشمیر میں کسی بھی طرح اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے کے لیے جو ہے نا وہ بھارت تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب سورج گرہن کے حوالے سے اور بات کر لیں کہ آپ کو پتا کہ کل جو ہے وہ سورج گرہن تھا, اور چاند نے سورج کو 3 گھنٹے 20 منٹ چھپائے رکھا. کراچی لاڑکانہ سکھر میں رنگ آف فائر کا نظارہ, نماز کسوف ادا کی گئی. رواں سال کا پہلا سورج گرہن جو ہے وہ کل جو ہے وہ لگا, اور چاند نے 3 گھنٹے 20 منٹ تک سورج کو چھپائے رکھا. کراچی, گوادر, لاڑکانہ اور سکھر میں رنگ آف فائر کا نظارہ بھی دیکھا گیا. اور تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. یہ جو ہے وہ کافی اس طرح کی چیزیں ہوئی. کافی شہروں میں جو ہے وہ روشنی رہی, لیکن کافی شہروں میں جو ہے وہ اندھیرا جو ہے وہ ہوا. اور یہ سورج گرہن سال کا پہلا سورج گرہن تھا. ابھی تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا ہوا ہے کہ 4 چاند گرہن اور رواں سال میں 2 سورج گرہن جو ہے وہ ہوں گے. تو ایک ہو گیا سورج گرہن, ایک ابھی جو ہے وہ باقی ہے, اور 4 چاند گرہن بھی جو ہے وہ اس سال میں جو ہے وہ ہوں گے. اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہو کے کہتے ہیں کہ جب یہ چاند گرہن یا سورج گرہن خاص طور پہ ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے, اور جو ہے نوافل ادا کرتے تھے, اور جتنی زیادہ اس وقت تک جتنی عبادت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی تھی اس وقت وہ عبادت کرتے تھے, جب تک جو ہے وہ یہ سورج گرہن جو ہے وہ مٹ نہیں جاتا تھا, ختم نہیں ہو جاتا تھا. اور ہم دیکھیں آج ہم اپنے جو ہے وہ چکروں میں پڑے, ہمارے معاملات کیا ہیں, ہمیں جو ہے وہ اور چیزوں سے فرصت نہیں ہے, تو ہم نے اللہ کے آگے جو ہے وہ سر بسجدہ ہو کے کس طرح اپنے گناہوں کو یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ, ہمیں یہی نہیں پتا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے وہ سورج یا چاند پر جو ہے وہ ایک تکلیف, ایک پریشانی جو ہے وہ آتی ہے, وہ تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت کہ جب یہ گرہن لگتا ہے. ظاہر ہے کسی بھی چیز کو اگر گرہن لگ جائے تو وہ تکلیف میں ہے, وہ تو ختم ہو گیا, اور اس کو جو ہے وہ گرہن لگ گیا. اب یہ چاند اور سورج کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ جو ہے وہ جیسے ہی مدار میں جو ہے وہ ان کو چلاتا ہے, جیسے ان کے نکلنے کے ٹائمنگز ہیں, آنے جانے کے ٹائمنگز ہیں, ویسے ہی ہر انسان کی زندگی بھی ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ٹریک پہ جا رہی ہوتی ہے, بڑا سب کچھ سیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم ٹریک جو ہے وہ بدلتا ہے, اور ایک گرہن جو ہے وہ زندگی میں آ کر جو ہے وہ بسیرا کر لیتا ہے. تو اس طرح کے گرہن کو بچانے کے لیے پہلے سے اقدامات لازمی ہے, اور وہ اقدامات یہی ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکیں, اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگیں, استغفار کریں. استغفار صرف وہی لوگ نہیں کرتے کہ جو مطلب بہت کوئی گناہ گار ہیں یا ہر وقت کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو, اگر میں نے کبھی یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ استغفار کرنا چاہیے, میں خود بھی جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھتی ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں اور آپ نے ہر وقت جو ہے وہ گناہ کیے تو استغفار کریں گے. استغفار ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور آپ اپنی روٹین میں اگر یہ بنا لیں, اس کو چلا لیں, تو بہت ساری آپ تکلیفوں پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں, بہت ساری بری نظروں سے بچ سکتے ہیں, اور بہت سارے جو آپ کے معاملات ہیں وہ آسانی کی طرف جا سکتے ہیں. اسی لیے کہیں نہ کہیں سے لوگ تو وار کرتے ہیں, لیکن انسان بچ کر نکل اسی لیے جاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. اور یہی آج کے جو ہے وہ ٹائم میں ہمیں سیکھنا ہے کہ اس وائرس کے دور میں, اس تکلیف, اس پریشانی کے دور میں ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیسے کرنا ہے. سب کچھ فانی ہے,
सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी है। तो अगर अल्लाह की ज़ात ही बाकी है तो फिर हम अपना कांटेक्ट अल्लाह के साथ ही जोड़ लें ताकि हमारे रास्ते जो है वो आसान हो जाएं। अब ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, यहाँ मामलात और हालात और है। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन एक भी आपको चीज़ है वो यहाँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो नज़र नहीं आएगी। यहाँ मामलात और हालात ऐसे हैं कि अगर आप खुद अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलना चाहें तो आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप खुद जो है वो सही ट्रैक पे चलना चाहें तो लोग आपको गलत ट्रैक पे डालने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया है और यहाँ ऐसे लोग जो है वो होते हैं जो आपको ट्रैक से डिट्रैक करने की कोशिश लाजमी करते हैं। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए अपने अल्लाह से मदद मांगते हुए सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं, सिरात मुस्तकीम इख्तियार करते हैं और मामलात को जो है वो सेटल करके जो है वो चलते हैं। इसी के साथ क्योंकि आपको पता है कि टुडे स्टोरी में आज मैंने आपको बताया कि आज हमें जो है वो बहुत ही खास मौजू पर गुफ्तगू करनी है और वो ये है कि समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ वबा की शिद्दत है और दूसरी तरफ मामलात और हालात इस तरह के हैं कि टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगू की सूरत हाल भी है। अब जो खांसी है, फ्लू है, नज़ला जुकाम है, गला खराब है, ये एक अलग तरीके से भी है और कोविड-19 की वजह से भी है। अब अवाम को समझाना इतना मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए कि हुकूमत अवाम को समझाने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं कि कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाई जा रही, कोई प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ एक कोविड-19 की अवेयरनेस जो है वो कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी और इसके अलावा जो है वो बाकी अगर आप देखें कि ये टाइफाइड बुखार किस तरह से है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, लोगों को अवेयर किया जाए। बहुत से लोग अवेयर हैं बट बहुत से लोग अवेयर नहीं हैं। अगर एक आम नज़ला खांसी या बुखार है, ये मौसम ऐसा है, गर्मी है, गर्मी का बुखार हो जाता है, अक्सर गला खराब है, जुकाम है, जरूरी नहीं कि वो कोविड-19 है। हर बंदा जो है वो किसी को जुकाम हो जाए तो उसको ऐसे मशकूक और शक की निगाह से देखता है कि शायद इसको कोरोना वायरस हुआ है। तो ये ना करें। मतलब आप अब WHO को देख लें। मैं कल जो है वो एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि WHO ने जो है वो एक रिपोर्ट शाया कर दी है कि जी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये नहीं फैलता। अब ये क्या है? ये एक मिक्सचर ऑफ साइंस बना दिया है। क्या कर रहे हैं WHO की जो है वो क्या जिम्मेदारी है? वो एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इदारा, दुनिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि जब जिसमें जो है वो ये मामला जो है वो किस तरीके से जो है वो चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जरूरत इस अमर की है कि हमें खुद से समझना है कि सही और गलत क्या है और सही और गलत की तस्दीक खुद से करनी है। लोग इस टाइम हॉस्पिटल जाते हुए तकलीफ और परेशानी का शिकार हैं क्योंकि हुकूमत समझाने से कासिर है। इसीलिए टुडे स्टोरी में आज हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे सीरियन रहनुमा मुस्लिम लीग नून। उनसे पता करेंगे कि उनके दौर में डेंगू को जब उन्होंने कंट्रोल किया तो फिर मामलात और हालात जो है वो किस तरह के थे और कैसे इतनी जल्दी जो है सारी चीजें कंट्रोल हो गई, जबकि आज दोबारा डेंगू लौट आया है और टाइफाइड है, मलेरिया है, मच्छरों की वजह से ये तमाम बीमारियां जो है वो हो रही हैं। तो इसलिए बच्चों को बचाना और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना और पूरी टीम का जो है वो इस पे काम करना, आखिर हुकूमत को जो है वो अपोजिशन मिलकर मशवरा क्यों नहीं देती, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन अभी लेंगे ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हाजिर होते हैं। टुडे स्टोरी में आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब होंगे जो कि बहुत गहरी नजर रखते हैं, सियासत में उनका एक मुकाम, एक नाम और इतने अरसे से वो सियासत में हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोस्ट सीनियर रहनुमा है। उन्हें जो है वो हम लेंगे, इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे ऑन कॉल। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ है आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान करनी है और खास इस वजह से है कि समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है और क्यों कर रही है और आखिर चाहती क्या है। क्यों शहरियों के लिए जो है वो आसानियां पैदा नहीं की जा रही, क्यों उन्हें सही तरीके से अवेयर नहीं किया जा रहा, क्यों किसी आम नज़ले बुखार खांसी वाले मरीज को जो है वो कोविड-19 के पेशेंट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, या क्यों जो है वो आवाम को हौसला देने की बजाय जो है वो मजीद जो है वो पस्त करने का जो है वो मामला जो है वो सामने आ रहा है। कहाँ गलती है, कहाँ टेंशन है, कौन सा डिप्रेशन है, हुकूमत अपनी कंफ्यूजन से माशरे को कंफ्यूज क्यों कर रही है। इस तरह लोगों में जो है वो मेंटली डिप्रेशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोग जो है वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं और किसी तौर पर भी ये बात जो है वो काबिल तहसीन नहीं है कि दुनिया भर के माहिरीन में जहां ये अमराज पाए जाते हैं वहां पर इनके खिलाफ जो है वो बहुत सी दवाइयां बन रही हैं, चीज़ों पे काम हो रहा है, मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और जब भी कोई जो है वो दूसरी बीमारी का पेशेंट जो है वो जाता है या तो उसको हॉस्पिटल में लिया ही नहीं जा रहा और फिर जो है वो उस पर कहा जाता है कि जी हमारा जो एक निज़ाम है जो सेहत का वो बहुत आला इस टाइम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। डेंगू आया था, आपको पता है,
मुस्लिम लीग नून के दौर में, और डेंगू पर कितनी आसानी से कितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया गया ये हमें नजर आया, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत कितनी एफर्ट थी और उस वक्त में क्या काम किया गया ये कोई नहीं जानता। तो हम जो है वो ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि उस वक्त में कौन, देखिए ये अवाम की फलाह है, बात ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है ना तहरीक इंसाफ की है, बात सही काम करने की है कि आपने अगर अवाम को जो है वो सही तरीके से जो है वो आगाही बतानी है तो वो कैसे आगाही देनी है, कौन सी आगाही मुहिम तैयार करनी है, कैसे लोगों को समझाना है कि टाइफाइड क्या है, मलेरिया क्या है और कोविड-19 क्या है, और ये तीनों चारों मुख्तलिफ चीजें हैं, एक ही बीमारी का नाम नहीं है। इसी के साथ सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर नबी अली खान साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कौम के साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे और आप जो है वो हमेशा खुश रहें। सर बताइएगा, ये जो टीम बनती है जब आप किसी भी चीज पे काम कर रहे होते हैं, जैसे आप लोगों ने डेंगू पे काम किया, आज कोरोना वायरस कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं, इसमें जो हसासियत और इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए क्या इसमें माहिरीन को शामिल नहीं करना चाहिए जो SOPs बनाए जाएं? क्योंकि सर अब कहा जाता है कि लोगों को बाहर एक्सरसाइज के लिए जो लोग जा रहे हैं उन्हें खास तौर पे कहा जा रहा है कि जी आपने एक्सरसाइज भी करनी है तो मुंह पे मास्क पहन के करनी है, वहां पुलिस वाले खड़े हैं जो उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, जबकि माहिरीन और डॉक्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि जब आपने एक्सरसाइज करनी है तब आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मास्क का इस्तेमाल नहीं करें उस टाइम में, और आप जो है वो क्योंकि फेफड़ों के लिए जरूरी होता है कि आप जो है वो अपना सांस जो है वो इनहेल कर सके, और ये आपके लिए जो है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, SOPs बना दिए गए हैं, माहिरीन को डॉक्टर्स को शामिल नहीं किया गया, आप क्या कहते हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने डॉक्टर साहबा शुरू किया डेंगू पर काबू पाने के कामयाब तरीके से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका में डेंगू वबा फूटी तो 20 साल लग गए उन्हें इस पर काबू पाने में। एग्जैक्टली। जबकि पाकिस्तान में जब श्रीलंका के टायरों से ही मच्छर यहाँ फैला तो शहबाज शरीफ ने रात दिन एक करके 1 साल के अंदर इस वबा को तकरीबन खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। अब हमें, जैसा कि आपने कहा, ये मुल्क है पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम का है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का या सिर्फ तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको इस वबा पर काबू पाने के लिए उसी जज्बे से काम लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही। और वो जो अपना कायदे आज़म अलैहि रहमत ने कहा ना, काम 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 और बस काम, बिल्कुल ये उससे। दूसरी बात ये है कि जो भी काम आप करेंगे उस मामले के माहिरीन की राय लेकर चले। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये बीमारी है, बिल्कुल इसके मामले, इसके 2 हिस्से हैं, बीमारी का इलाज और बिल्कुल सही हिफाजती इक़दामात। और तीसरी चीज होगी कि जहां फंड्स की जरूरत है वहां फंड्स फराहम किए जाएं। सही। तो ये फंड्स की फराहमी और मशीनरी को कहाँ लगाना है ये तो हुकूमत करेगी, लेकिन इस बीमारी का इलाज कैसे करना है, एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो डॉक्टर्स जो है माहिरीन उनकी राय के मुताबिक करना है। SOPs बनाते हुए उन्हें शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त वो काफी दिनों से जहालत और ताकत ये उरूज पर हैं, ये बहुत काम कर रही हैं। जहालत के साथ जब ताकत जमा हो जाए तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। सर वैसे मैं माजरत यहाँ तो आपको थोड़ा सा जो है वो मैं जो है वो रोकूंगी। जहालत तो वैसे इस अवाम के पास जो है वो पिछले 70 सालों से ही मौजूद है। जाहिल तो रखा गया, पढ़ने लिखने तो दिया नहीं गया। अगर पढ़ने लिखने के लिए ये शर्त रख दी जाती कि सिर्फ BA पास ही वोट डाल सकता है तो आज मेरा ख्याल है हमारे माशरे का, हमारे पाकिस्तान का हर शख्स पढ़ा लिखा होता। इसमें हर जहां पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं वहीं नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इन लोगों ने भी जब आप लोग इक्तदार में आए तो लोगों को उस तरह से तालीम, बेशक काम किया, सब कुछ किया, लेकिन तालीम पे उस तरह काम नहीं हुआ। सर ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर तालीम पे काम हुआ होता तो आज इस माशरे के लोग जो है वो इतने जाहिल ना होते। मैं अर्ज करूंगा, मैंने जो जहालत की बात की है, एक अवाम की सतह पे तालीम की कमी है, वो अलग चीज है जी। जहालत है हुकूमती सतह पर। अच्छा, आप हुकूमती ये सतह पर जहालत कह ये है कि जिन लोगों से आपने मशवरा लेना है
اور جو لوگ صبح شام بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ نے انہی کے رائے پر چلنا ہے. صحیح. دنیا میں جن کامیاب ملکوں میں کامیابی سے کورونا کو اپنے ہاں شکست دے دی ان کے مشورے پہ چلنا ہے. یہاں حکومتی سطح پہ جہالت ہے, انا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے اور پھر آ جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے. یہ رویے میرا مطلب ہے یہ غلط ہیں. جی بالکل. اور جو مخالفت کرے اس کو چپ کرانے کے لیے آپ جیلوں میں ڈال دیں. اس طرح سے کورونا ختم نہیں ہوگا. اور جیسا آپ نے بتا رہے ہیں نا کہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے تب بھی جناب ان کے لیے مشکل ہے. جی ظاہر ہے آپ ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے. میں بار بار کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کورونا پاکستان میں نہیں تھا, کورونا امپورٹ کیا گیا. جی ظاہر ہے. جب 7,000 لوگوں کو سارے ملک میں پھیلا دیا گیا بیمار لوگوں کو, جب ایئرپورٹ کھول دیے گئے اور پھر عید سے پہلے پورے ملک کو کھول کے پھیلا دیا گیا. آپ دیکھ لیں کہ عید کے دوران اور عید کے بعد اموات کی شرح کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ایسا ہی ہے. کتنا زیادہ کورونا پھیل گیا ہے. سر چیخ کے کہہ رہے تھے ماہرین, چیخ کے کہہ رہے تھے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے, عمران خان ہے. ظاہر ہے کوئی سمجھ لے تو سمجھ لے, نہ سمجھے تو نہ سمجھے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ خالی وزیروں مشیروں پر یہ باتیں چھوڑ کر اور اس طرح ہیلتھ کے سسٹم کو جو ہے وہ صحیح کیا جا سکتا ہے جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب یہ ساری مینجمنٹ میں کمی ہے. جو انتظامیہ ہے وہی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو عام ایک فلو نزلے زکام والا بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں اینڈ مطلب جا نہیں سکتا ہے, اس کو بھی کووڈ-19 بنا دیں گے. آپ کو بخار ہے, آپ واقعی بخار میں ہیں, کتنے دنوں سے بخار میں ہیں, یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں. میں نے خود ہاسپٹلز میں وزٹ کیے ہیں اور آپ یقین کریں کہ میں وہاں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. بٹ میں کیا کر سکتی ہوں جب آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے پیچھے سے آپ نے کوئی ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہے اور آپ ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں, تو وہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ ہر بندہ کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان ہے. لوگ ہاسپٹل جانا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں گھر میں مرنے ہیں. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام بالکل عدم تحفظ کا شکار ہیں اور اسپتالوں میں جو پالیسی اور جو خبریں چھپی ہیں لاش نہیں دینی, وہ پلاسٹک میں بند کر کے جا کے خود دفنا دینی ہے. ماں مر گئی ہے, بیٹے باہر ہیں, پہلے انہیں کہا کہ ہاں کھانا بھجوا دیں, پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو 4 گھنٹے پہلے مر گئی تھی. اس لیے بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسپتال جا نہیں رہی کہ اگر ہمارے عزیز فوت ہو گیا, باپ بہن بیٹا, ہمیں تو لاش بھی نہیں ملے گی. لاش بھی نہیں ملے گی. اچھا ایک تو یہ بات ہے. وینٹیلیٹرز کی آپ نے بات کی, وہ فواد چودھری صاحب بڑے بیان دینے شروع کر دیے تھے. انہوں نے ہم نے وینٹیلیٹرز کو یہ کر دیا, خراب وینٹیلیٹر. وہ تو کہتے ہیں وینٹیلیٹر آپریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے. پرابلم وینٹیلیٹر کی نہیں ہے, پرابلم اس کو آپریٹ کرنے والے عملے کی ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ وینٹیلیٹر کو آپریٹ کرنا بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آسان چیز ہے. اصل معاملہ وینٹیلیٹر نہ ہونے کا ہے. صحیح ہے. یہ بات میں آپ کو, یہ تو 2 دن میں ٹریننگ مل جائے گی, 4 دن میں مل جائے گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بڑے اتنے ہمارے پاس MBBS ڈاکٹرز ہیں اتنے تعداد میں. آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو 3-4 سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چوتھے سال میں تیسرے سال میں ان کو بلا سکتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں. اصل میں چونکہ تجربہ بھی نہیں ہے اور اس میں انا بھی ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں, ہم آ گئے ہیں تو مسائل حل ہوں گے. ادھر ایک اور بات, میں نے کل ایک مریض کو بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہ کہا جی اسپتال میں فون کیا, انہوں نے کہا جناب علی ENT بند, آئیز بند, یعنی نہ آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے نہ ENT کا, ناک گلا کان علاج ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ گلے کی خرابی جو ہے وہ شاید کووڈ-19 میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس میں مدد کرے اس کی. تو یہ اسپتال جو ہے نارمل وہ رفتار میں نارمل طریقے سے چلنے چاہیے. اور اگر آپ نے کووڈ کی بات کی ہے اور یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے تو بھائی جو خالی عمارتیں ہیں یا عمارتیں خالی کرا لو, اسپتالوں سے باہر نکالو, وہاں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں اور ہاسپٹل نارمل انداز میں جیسے چلتے تھے چلنے, بلکہ کچھ فیسلٹیز بڑھائیں. اب آپ نے اس بجٹ میں تو صحت کا بجٹ اور کم کر دیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بجٹ ہی بہت زیادہ ہوا ہے. جی جی. تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جہالت حکومت کی سطح پہ, ناتجربہ کاری ہے اور طاقت کا غلط استعمال ہے اور انا ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں. فلاں اگر بیان دے دے, صدیق الفاروق اگر درست بات کہے گا وہ جی یہ تو مسلم لیگ نون کا ہے, یہ تو تنقید کر رہا ہے. میرے بھائی ہم سب نے مل کے پاکستان کو
اور اپنے بھائیوں کو, بچوں کو, بہنوں کو, سب کو بچانا ہے. اس لیے ایسی سب کو اکٹھا کرو, ایسی پالیسی اختیار کرو. بالکل ایسے. تو سر اب اگر آپ نے صاف اور واضح بات کہہ دی ہے کہ جو ہے وہ مشیر اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اتنا مطلب تجربہ ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ حل ہونے کی طرف تو جاتے دکھائی نہیں دے رہے. یہ تو جو حکومت کنفیوز ہے, پورے معاشرے کو کنفیوز کر دیا ہے. تو اب یہ کنفیوژن اگر اسی طرح رہی تو لوگ تو اسی طرح مرتے رہیں گے اور معاملات تو خراب ہوتے رہیں گے. اب ایک عام بندہ بھی اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے جائے تو کہاں جائے؟ لوگ تو جو ہے وہ پرائیویٹ کلینکس پہ جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ خوف زدہ ہیں. پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی آج کل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے اپنا کووڈ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروا کے لائیں, اس کے بعد ہم چیک کریں گے. اب ایک بندہ بالکل صحیح ہے, اس کو مسئلہ کچھ اور ہے, اور ڈاکٹرز نے بیچ میں جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ رکھ دیا ہے, تو لوگ ویسے ہی خوف زدہ ہو گئے ہیں اور لوگ ویسے ہی بیماریوں کا شکار ہیں. اتنے لوگ اس ٹائم گھروں کے اندر بیمار ہیں جن کو مختلف بیماریاں ہیں, پر وہ ڈر کے ہمارے ڈاکٹر سے نہیں رجوع کر رہے. دیکھیے نا, یہ صرف لاہور میں جو بات آئی تھی جی کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں وہ تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے روزانہ لیتے ہیں. بالکل لے رہے ہیں جی, 10-10 لاکھ روپے کی بل بنا دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وہاں کون جائے؟ اس سلسلے میں اصل چیز تھی قانون سازی, کہ قانون سازی کرنی ہے. جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی پرائیویٹ ہاسپٹلس کا بھی ایک رکھ دیا جاتا کہ آپ اس سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے. ایسا ہی ہے. تو وہ قانون سازی کی طرف ان کا دماغ نہیں جاتا, یا چونکہ بہت سے جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے اپنے اسپتال ہیں, لہذا وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ چلیں جی چاندی ہو گئی ہے وبا آنے سے, بناؤ پیسے. ایک مریض آ جائے 15 دن تو اسے 15-20 لاکھ روپے لینا, ایک مریض کوئی آ جائے اسے کسی سے کروڑ روپے لینے کی بات کر رہے ہیں. تو کون جائے گا؟ یہ سارا نظام یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سر آپ لوگوں نے اس کو جو کنٹرول کیا تھا ڈینگی کو اس ٹائم میں اتنی جلدی, اس کے لیے جو ہے وہ اتنی ایکٹیولی پرفارم کیا گیا. اب ڈینگی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, اور ڈینگی جو ہے وہ اس کا خطرہ جو ہے وہ دوبارہ سے سر چڑھ کر بول رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آلریڈی کووڈ-19 جو ہے وہ انڈر کنٹرول نہیں ہے, اگر یہ ڈینگی بھی آ جاتا ہے, ملیریا ہے, ٹائیفائیڈ ہے, تو یہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا, 2 سے زیادہ مہینے پہلے کئی ٹاک شوز میں, کہ بھائی کووڈ-19 اپنی جگہ, یہ ڈینگی بہت جلد پھیل جائے گا, آپ کیونکہ اس کا کچھ کر نہیں رہے. صحیح, بالکل ایسے ہی. ہاں, وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے جو ہے انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا, ان کا بیان کوئی اور لکھ کے روز چلا دیتا ہے, اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بیان چھپ گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان دنوں میں جا کے مری میں اور وہاں سیر کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اسپتالوں میں جائیں. وہ جس صوبے میں دوسری حکومتیں ہیں وہاں وہ جاتے نہیں ہیں, جاتے ہیں تو وہاں جناب کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں. آج ہم نے مشیر صحت صاحب جو حنیف پتافی صاحب ہیں ان کو بھی ذرا لائن پہ لینا ہے, ان سے بھی ہم نے ذرا یہ سارے معاملات اور حالات جو ہے وہ ایک بات اور کر لوں میں, جملہ دو جملے اور عرض کر. جی سر, جی بالکل. اب آپ اگر چین سے نہیں سیکھتے تو بھائی اپنے ملک کی 2 حکومتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, چلے جائیں نا, دیکھیں وہاں انہوں نے کس طرح کنٹرول ماشاءاللہ کیا ہے. کہتے ہیں وہاں تو پہلے آبادی کم ہے, اصل مسئلہ تو لاہور اور کراچی کا ہے جہاں پر اتنے زیادہ جو ہے وہ آبادی والے شہر ہے اور یہاں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے معاملات. کہہ رہے وہاں تو لوگ وہ آبادی کم ہے, لیکن ان کی زیادہ آبادی پاکستان کے اندر باقی صوبوں میں آتی ہے, یہاں وہ کام کرتے ہیں. اگر وہ ٹھیک کنٹرول نہ کرتے تو آدھی آبادی جو ہے نا وہ مر چکی ہوتی, کیونکہ سارے یہاں سے کووڈ-19 لے کے چلے جاتے. انہوں نے وہاں SOPs پر پورا عمل کیا ہے, وہاں اندر داخل ہونے والے کو اس کے لیے پورے اصول رکھے ہوئے ہیں, اندر وہ تمام SOPs پر عمل کر رہے ہیں سختی سے, جس کی وجہ یہ ہے. تو اس لیے آپ عقل سے کام لیں. عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر یہ جو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ, سر اپوزیشن نے یہ تمام آپ لوگوں نے یہ معاملات جو آپ مشورہ دے رہے ہیں, یہ مشورے ان کو ویسے ٹیبل ٹاک پر دیے؟ کوئی ٹیبل ٹاک آپ کی جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوئی؟ کوئی معاملات اس طرح کے ہوئے, کوئی بات کرنے کا موقع ملا؟ قومی اسمبلی میں, اپنا سینٹ میں بہت شروع میں اپوزیشن نے اس حوالے سے تعاون کی پیشکش کی, اور شہباز شریف صاحب نے بار بار کہا, پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ بھائی آپ سب کو اکٹھا کرو. لیکن اسپیکر نے جو ساری پارٹیوں کی کانفرنس بلائی, عمران خان صاحب اس میں اپنی تقریر کر کے بھاگ گئے اور کہا میرا کوئی اور اہم کام ہے. اچھا, قوم زندگی اور موت
کے مرحلے سے گزر رہی ہے. جی. اس سے اہم کام اور کون سا ہے جہاں آپ نے جانا؟ بالکل کوئی اہم کام نہیں ہے، اس سے بڑا اہم کام کوئی نہیں ہے. ایک دوسرے پہ تنقید کا ٹائم ہی نہیں ہے. لاپرواہی ہے، غصہ ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا. میں نے جو کہہ دیا الٹی بات کی ہے تب بھی، سیدھی بات کی ہے تب، بس وہی فائنل ہے، وہی حرف آخر ہے. بالکل تو اس کا یہ نتیجہ ہے جی. اور ذمہ دار میں یہ کہتا ہوں ہر اس موت کا جو 19 کی وجہ سے ہو رہی ہے براہ راست عمران خان ذمہ دار ہے. وقت آئے گا جب عمران خان کو اور ان کے 2-4 لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے حساب لیا جائے گا کہ کووڈ-19 سے جو اتنے ہزار آدمی وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اس کی ذمہ دار آپ ہیں. جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے تو قیامت سے کم بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے تو جو ہے وہ قیامت سے کم نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی اصول بنائے ہوتے، کوئی معاملہ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف ہوتے، تو آج عوام ایسے سسک نہ رہی ہوتی، اور ہسپتالوں میں جو ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں یہ نہ ہو رہے ہوتے. کیونکہ ڈاکٹرز کیا کریں، ڈاکٹرز خود جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس خود حفاظتی جو ہے وہ کٹس موجود نہیں ہیں، وہ اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے سب حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اس کا شور جو ہے وہ اسکرین پر کیوں مچایا جاتا ہے، جبکہ معاملات اور حالات جو ہے اندر جا کر اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور ہے. کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، اس لیے میں اس چیز کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ کہہ سکتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. میں ڈاکٹرز کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اس سے بڑا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بہت ایک دوبارہ انفارمیشن دے دوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دیکھیے امیونٹی ٹیسٹ کا ارینجمنٹ پاکستان میں لیبارٹریز کے پاس آ گیا ہے. جی آگے اس کی فیس 2000 سے 2500 روپے بنے گی. لیکن حکومت ابھی تک اجازت نہیں دے رہی. یہ ٹیسٹ کرا لیں اگر سارے ڈاکٹرز ان کا ہو جائے تو جس کا امیونٹی جو ہے سسٹم ٹھیک ہے وہ آرام سے جا کے کووڈ-19 کے مریضوں کا علاج کرے گا اور وہ بیمار نہیں ہوگا. صحیح وہ عملہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرا لے، لوگ اپنا ٹیسٹ کرا لیں تو وہ فری ہو کے پھیلیں. بالکل ایسے تصدیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کون سے بلڈ گروپ والوں کو کرونا نہیں ہوتا. جی بالکل جا رہی اجازت کیا رشوت مانگ رہے ہیں؟ الزام یہ ہے کہ پیسے چاہتے ہیں کہ پیسے ہمیں دیے جائیں تو ہم اجازت دیں، یا WHO جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. یہ بات واضح ہونی چاہیے، مشیر صحت کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہی یہ بات. صحیح، یہ تو مشیر صحت سے آج ہم پوچھیں گے نا کہ کیا معاملات اور یہ کیا حالات ہو رہے ہیں. اور کیونکہ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ یہی خاص ہے، لوگوں کی بڑی چیخو پکار، کنفیوژن ہے. مجھے خود ذاتی طور پر جو ہے وہ کالز آتی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیشنٹس کو جو ہے وہ کورونا پیشنٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، پلیز یہ آپ کی مہربانی ہے کسی طریقے سے ہمارے پیشنٹ کو یہاں سے ڈسچارج کروا دیں. ہم گھر جا کے بے شک یہ فوت ہو جائیں لیکن ہم نے یہاں پر ان کو جو ہے وہ نہیں رکھنا. آپ یقین کریں پتہ نہیں 3 سے 4 لوگ تو میں نے وہاں ہاسپٹل سے جو ہے وہ گھر بھجوائے ہیں، حالانکہ وہ کووڈ-19 پیشنٹ نہیں، ان کے معاملات اس طرح کے نہیں. لیکن انتظامیہ اتنی بکھلائی ہوئی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. اور اگر ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، ایک شوگر پیشنٹ ہے، یا معاملات کچھ اور ہے، یا کسی کو ہلکا سا جو ہے وہ گلا خراب ہے یا فلو ہو گیا ہے، تو بھائی وہ کووڈ-19 نہیں ہے. آپ خود ہی اتنی لمبی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہر نزلہ، ہر زکام، ہر کھانسی، ہر بخار کووڈ-19 نہیں ہے، پھر آپ ہر چیز ہر بندے کو جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے نا. یہ جان چھڑانے کا ایک آسان نسخہ ہے کہ جو گیا، مثال کے طور پہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو جب معلوم ہے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. آپ کیا میں بتاتا ہوں. ایک تو بڑا آپ کو معلوم ہوگا کہ موسم تبدیل ہوتا ہے تو لوگوں کو چھینکیں میکیں آتی ہیں، الرجی ہوتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، الرجی سے لوگ چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، الرجی کی گولی لیتے ہیں. ایسے ہی. لیکن یہاں کسی نے چھینک ماری یا کسی کی ناک تھوڑی سی بھائی، اس کو جان چھڑانے کا آسان نسخہ ہے بھائی آپ تو چلے نا ادھر کورونا کی طرف چلے. جی آپ کورونا ٹیسٹ کروائیں. بالکل. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ٹیسٹ والوں کی چاندی وہ 7,500 روپے لے رہے ہیں. جو ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں تو اس میں ان کی کمیشن ہوتی ہے. صحیح. یہ آپ کو معلوم ہے نا. بالکل ایسے بھیجتے ہیں تو اس میں کمیشن. بالکل چپٹائی لیب والوں نے تو بڑا کمال کام شروع کیا ہوا ہے سر، ان کے بارے میں تو بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی جو ہے وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. جان چھڑانے کے لیے کہ تمہیں کووڈ-19 ہے، دوسری طرف جناب علی کمیشن بنانے کے لیے
तो सारे डॉक्टर तो सारा अमला कोई मसीहा नहीं बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल इसमें वो लोग भी हैं जो इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए माल बना रहे हैं। जी जाहिर बात है, अच्छे बुरे लोग सब जगह पर जो है वो मौजूद हैं, वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब आपका ऑन कॉल आने का, और आपने बिल्कुल सही और एग्जैक्ट बातें जो है वो कहीं और बताई। डेंगू को उस वक्त में कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं था जितना आज इस वबा को कंट्रोल करना बन गया है, लेकिन हमारे पास ना कोई SOPs को फॉलो कराने या करने का कोई तरीकेकार वाजिया है। बस इंसान अपनी हिफाजत खुद करे, बाकी देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जो इंतजामिया है वो अपने काम सही करने पर कंफ्यूज है, और वो क्यों कंफ्यूज है ये तो हम पूछेंगे मुशीर सेहत से। लेकिन अभी क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है वो ब्रेक लेनी है, टुडे हमारी स्टोरी का जो सेगमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद मेरी आपसे टुडे रॉक में इंशाल्लाह जो है वो मुलाकात होगी। आज कोशिश करती हूँ कि स्टार्स के हवाले से आपको बता दूं, बड़ी कॉल्स आ रही थी आप लोगों की कि जी अपने रॉक सेगमेंट में जो है वो हमें स्टार्स के हवाले से जो है बताएं कि हमारे स्टार्स की क्या सिचुएशन और क्या प्लानिटरी कंडीशन जो है वो चल रही है, क्या सदकात करें, हम क्या करें। तो इंशाल्लाह टुडे रॉक में फिर आपसे जो है वो मुलाकात करते हैं और आपको स्टार्स की कंडीशन के हवाले से जो है वो लाइन बाय लाइन गाइडलाइन जो है वो देते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, और अभी हमारा सेगमेंट है टुडे रॉक का। और हेडलाइन सुनने से पहले जब हम ब्रेक पे गए तो मैंने आपको बताया था कि जनाब आज स्टार्स के हवाले से बताना है। तो जो लोग अपने सितारों का हाल, किस्मत की चाल और सितारों का हाल जानना चाहते हैं, अच्छा ये नहीं होता कि ये बिल्कुल जो है वो हकीकत है, सच है। ये सितारों की चाल, जाहिरी बात है कि सितारे जो हैं वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, इनकी प्लानिटरी पोजीशन कंडीशन क्या होती है, कहाँ ये बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखती है। आपका स्टार जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इस वक्त में आपकी प्लानिटरी कंडीशन क्या है, उस हवाले से जो है वो माहिर इल्मुल अदाद, माहिर इल्म फल्कियात, माहिर इल्म रूहानियात, ये जो भी लोग होते हैं ये प्रॉपर, या माहिर इल्म एस्ट्रोलॉजर ये जो होते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, ये इससे रीड करके जो है वो प्रॉपर आपको बताते हैं कि आपके स्टार की कंडीशन क्या है, आपकी जॉब के मामलात कैसे जा रहे हैं, आपकी जो है वो लव साइंस कैसे जा रहे हैं, आपकी शादी में जो है वो क्या मामलात हैं, आपकी जिंदगी के जो हवाले से आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं उस हवाले से इंशाल्लाह आगे लाइव कॉल्स भी जो है वो हम शामिल करेंगे, ताकि आप अपने स्टार के हवाले से पूछना चाहेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। जेमस्टोन्स के हवाले से पता लग जाता है कौन से स्टार के साथ कंपैटिबल हैं, और कौन से स्टार जो हैं वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कौन से बड़े सख्त होते हैं, किन की जिंदगी में ज्यादा सख्तियां, किन की जिंदगी में ज्यादा नरमियां होती है। ये तमाम चीजें हम आगे इंशाल्लाह रेगुलर इसको जो है वो डिस्कस करते रहेंगे स्टार्स के हवाले से। लेकिन आज हमने क्योंकि आज की जो है वो एस्ट्रोलॉजी देखनी है कि ये वीक में और इस दिन के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि आज जो प्लानिटरी कंडीशन क्या है सितारों की, और कौन से स्टार्स अच्छे जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे। मशहूर इल्मुल अदाद माहिर इल्म फल्कियात भी हैं, और साथ साथ जो है माहिर इल्म रूहानियात भी है दाऊद साहब, जिन्हें आप बहुत से मॉर्निंग शोज में जो है वो देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़ी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जो है वो करते हैं। तो आज हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जी कौन से सितारे अच्छे जा रहे हैं, क्या है चाल सितारों की, क्या मामलात हैं और क्या कहते हैं सितारे। अगर आप 100% नहीं तो कम से कम 40% तो इस पे बिलीव कर ही सकते हैं, क्योंकि ये प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से जो है वो आपको तकरीबन जो है वो गाइडलाइन जो है वो दे देते हैं कि क्या मामलात है। लेकिन एक चीज पे फोकस कर लेना कि ऐसे ही है, वो ठीक नहीं है। वो मैं जितना मैं बिलीव करती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। जी वालेकुम सलाम। दाऊद साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दाऊद साहब, क्या सिचुएशन है सितारों की, किस्मत की चाल और सितारों का हाल, क्या कहेंगे आप? ये किस्मत का हाल भी अल्लाह के हाथ में, और सितारों की चालें भी अल्लाह के हाथ होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम इल्म के तौर पे एस्ट्रोलॉजी को लें, इल्मुल अदाद को लें, तो काफी चीजें जो है फायदा भी दे देती हैं। और हम बिलीव तो हर बंदे का खुदा के ऊपर ही है, और खुदा के करने से सब कुछ होता है। मगर स्टार्स में इन चीजों में अल्लाह ताला ने असर रखा हुआ है। जिस तरह अब मेडिसिन कोई इंसान यूज करता है उससे आराम आ जाए, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मेडिसिन से आराम आया, आराम तो अल्लाह के हुक्म से आया। इसी तरह स्टार्स की भी खासियत होती है कि अगर स्टार्स अच्छे फायदे दे रहे हैं, अच्छी चीजें पैदा कर रहे हैं बंदे की पर्सनैलिटी पे, तो वो भी अल्लाह का हुक्म तो होता है। मगर जो लोग इससे फायदा उठाते हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दाऊद साहब चलते हैं हम अपने पहले स्टार की तरफ, जानते हैं कि आज की सिचुएशन कंडीशन जो है वो क्या है। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं जी। हाँ जी, हमारा सबसे जो पहला स्टार इस वक्त है कैप्रिकॉर्न।
जी। ये कैप्रिकॉर्न 21 दिसंबर से 20 जनवरी से इसकी जो है वो टाइम पीरियड होता है। जो लोग 21 दिसंबर और 20 जनवरी के दरमियान में पैदा होते हैं उनका स्टार कहलाता है कैप्रिकॉर्न। और सैटर्न सियारा ज़ोहल इसके ऊपर जो है वो आता है। और इस वक्त जो इसकी पोजीशन है, इसमें इन्होंने मुश्किल करीम में हमने इस स्टार की जो हमारे पास स्टार्स आ रहे हैं इनकी 1 वीक की प्रिडिक्शन हम करेंगे और डेली की बेसिस पे भी हम इसको बता सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल वक्त देखा है पहले, और इन्होंने के काफी जो है ना वो मंसूबे जो चलते रहे थे, जो जिनकी प्लानिंग थी या वो जो चाह रहे थे कि हम काम करें, तो उन कामों में इनको अल्लाह की तरफ से मदद मिलती हुई नजर आ रही है। और ये मदद इनकी खासकर जो है मदद जो है वो वालिदैन की दुआओं से भी और किसी की जो है वो हेल्प से भी होती हुई नजर आ रही है। और इस मदद से इनको खुशियों की तरफ लेके जाएगी। और ये जो मुश्किल वक्त है, जो इनकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये तो जिनके शादी के मामलात हैं या जिनके रूहानी मामलात हैं, उनमें भी इनको मदद मिलेगी। अच्छा, कैप्रिकॉर्न इस टाइम जो है वो ऐसा सितारा है कि जिसको मदद मिल सकती है अपने सारे कामों में। जी, कैप्रिकॉर्न को मदद मिल सकती है। और प्लस ये कि अगर ये अपनी इस स्टार की पोजीशन में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसका 110 मरतबा विर्द कर लें, तो इनके स्टार्स के ऊपर इस वक्त जो सूरज ग्रहण के असरात भी चल रहे हैं, स्टार्स के ऊपर आए हुए हैं, तो वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से जो है वो असर जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती हुई नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टार की तरफ चलें तो नेक्स्ट स्टार जो है वो हमारे पास कौन सा है जिसकी प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त आपको जो है वो ठीक नजर आ रही है? जी, अगर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार लेते हैं तो वो एक्यूरियस स्टार जो सियारा यूरेनस 20 जनवरी से 18 फरवरी तक जो है ये चलता है स्टार। तो इसके जो एक्यूरियस के स्टार के असरात हैं उनको भी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, और पता कर लेते हैं कि इसके क्या असरात आने वाली जिंदगी पे या आने वाले हफ्ते में क्या पड़ेंगे। ये आप साथ साथ सारा जो है वो देख रहे हैं ना? ये जी, मैं ऑन द स्पॉट सारा कुछ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह यह है कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो, हम उसको लाइव उसी वक्त सारा बताएंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या मामलात हैं। ठीक है, ये हम आगे लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इसमें जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा वो फिर आपके साथ जो वो डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टार, हाँ जी आप बता रहे थे क्वेरी। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार है वो है एक्यूरियस के 20 जनवरी से 18 फरवरी सियारा यूरेनस। इसे ऐसे ये जो यूरेनस के लोग हैं, ये सियारा ज़ोहल के एक्यूरियस के लोग हैं, इनको जो है अपनी जिंदगी में जो आगे बढ़ने के लिए बड़ी शदीद किस्म की जिद्दोजहद करना पड़ी, और ये अपने आप से जंग करते रहे, अपने मामलात से, अपनी सिचुएशन से जंग करते रहे। उनसे बेसिकली ये बंधे हुए थे अपने हालात से, अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों में बंधे हुए थे। इनको अंदाजा नहीं था कि इन्होंने इन हालात में कैसे जाना है। तो कुदरत की तरफ से इनके दिमाग में एक विजन आया। ये विजन इनको आउट ऑफ स्टेशन भी लेके जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री की तरफ भी ले जा सकता है, या अपने मामलात में से अपने आप को घर से बाहर भी निकाल सकता है। तो ये जो विजन है ये इनको 2-3 ऑप्शंस देगा। इन ऑप्शन से ये फायदा उठाएंगे। ये जो पीछे इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, ये जो जज्बाती हुए थे बल्कि लोगों को मारने के लिए दौड़े हुए थे, उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, और ये सोच रहे थे कि हम ऐसी सिचुएशन थी कि ये सोच रहे थे कि मैं अपने मामलात को कैसे बेहतर की तरफ लेके जाऊंगा, मगर ये कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहे थे। मगर अब की सिचुएशन में ये बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर ये बिजनेस के हसूल के लिए अगर इन्होंने कोई CV जमा करवाई हुई है या कोई अपनी जॉब्स के लिए कहीं बात की हुई है, तो इनको मैसेज आ सकता है अपनी जॉब के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, तो ये उसकी तरफ भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टार की तरफ चले तो कौन सा जो है वो जी, हमारे पास जो इस वक्त थर्ड स्टार है वो है पाइसिस। जी, पाइसिस जो है वो 19 फरवरी से 20 मार्च तक जो है इसका स्टार की सिचुएशन होती है, और इसका जो है सितारा नेपच्यून कहलाता है। और पाइसिस का हम देखते हैं कि ये वीक कैसा गुजरेगा और इनकी सिचुएशन कैसी जा रही है स्टार की, और इनके हालात जो है वो
कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। नेपच्यून के लोगों के लिए जो है वो जो पीछे मामला पाइसिस के स्टार्स वालों के लिहाज से जो पीछे मामला चला है, इन्होंने अपनी सोचों से अपनी जिंदगी को तबाह किया हुआ था। यानी कि ये समझते थे कि हमारे जो हालात हैं शायद कभी ठीक ना हो पाए और शायद हम जो है वो अपने मामलात में इसी तरह रहे। मगर ये वाला जो मामला है इनका जो पीछे वाला, जिसकी वजह से इनकी बुजुर्गाना सलाहियतें भी जागती थी, बड़े मुतब्बर बनने की कोशिश करते थे और डबल पर्सनैलिटी की भी ये सिचुएशन चलती थी, ये जो हालात चल रहे थे ये यकसर तब्दील होते हुए इनकी दुनिया को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यानी कि जिस तरह के इनके खास पाइसेस वालों की बात हो रही है ना कि बेहतरी की जो है वो सिचुएशन नजर आ रही है। 19 फरवरी से 20 मार्च सियारा नेपच्यून की बात कर रहे हैं कि जो इनके हालात पहले मुश्किल की तरफ से भी देख रहे हैं ना, ये टेरोस से भी, मैं एस्ट्रोलॉजी से भी बता रहा हूँ, टैरट से भी बता रहा हूँ, इल्मुल-ए-दात से भी बता रहा हूँ। जी, ये ऑनलाइन हम सारा चेक कर रहे हैं। अब ये जो है इन स्टार की जो पोजीशन चल रही है इस वक्त, तो ये जो अपनी इनकी जो अंदर ये बात पैदा हो रही थी कि शायद मेरी दुनिया में आने का मकसद कुछ नहीं है, शायद मेरे ही कामों में तमाम प्रॉब्लम चल रही हैं, शायद मेरी ही जिंदगी जो है पीछे जा रही है। तो ये चीज इनको वो जिस तरह होता है कि बंदे को खुद किसी की तरफ माइल करना, अपने आप को सरेंडर करना, मारने की तरफ लेके जाना, तो उन हालात से ये निकल पा रहे हैं। अब ये यकसर बदल जाएगा इनके हालात, इनकी दुनिया बेहतरी की तरफ चले जाएगी। अब ये जिंदगी पाइसेस तो हो गया, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट साल की तरफ चलते हैं जी डॉक्टर साहब। जी इंशाल्लाह हम अब हमारे लिए जो है वो इस वक्त, अच्छा ये मैं एक और चीज भी पाइसेस के लिए बता दूं कि ये अगर आयत करीमा 110 मरतबा पढ़े तो इनके जो है ऊपर जो असरात हैं रूहानी तौर पे जो इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो 110 मरतबा आयत करीमा 7 दिन की पढ़ाई कर लें ईशा के बाद। ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनकी अभी प्लानिटरी कंडीशन कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही, जॉब के हवाले से, शादी के हवाले से या ओवरऑल बिजनेस के हवाले से अच्छी नजर नहीं आ रही, उनका भी जरा निशानदेही कर दे उन स्टार्स की शॉर्ट करके, और साथ उनको बता भी दें कि वो सदकात क्या करें। जी जी ऐसे ही है। हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टार है वो एरीज है। एरीज 21 मार्च से अप्रैल 19 अप्रैल जो सियारा मरीख बनता है इसका। ये सियारा मरीख वालों ने अपनी जो इनके हालात चाह रहे थे उनको बड़ी जल्दी से तब्दील किया है, और ये जो जल्दी से तब्दील हुए हैं इनके हालात, ये इनकी जो है जिंदगी में नई तब्दीलियां लेके आ रहे हैं। और इसमें से खासकर इनकी पार्टनरशिप जो बनती नजर आ रही है, जो बुजुर्गों की तरफ से या कोई लोगों की तरफ से इनकी जो पार्टनरशिप चलेगी, इस पार्टनरशिप से ये फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। और इस सिचुएशन में इनको जो है वो इनके हालात तब्दील हो जाएंगे। और ये हालात जो है पहले तब्दील नहीं थे, ये मुश्किल में थे, परेशान थे, बर्डन था, कामों का बर्डन था, और कुछ सूरज ग्रहण के भी इनके ऊपर जो है इफेक्ट आ रहे थे। मगर ये है कि अब की पोजीशन में ये जो इन्होंने पीछे किया हुआ है अपने मामलात को, घरेलू जिंदगी के लिए अपनी स्ट्रगल की हुई है, उस स्ट्रगल का जो है वो बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो एरीज वाले हैं, और एरीज वाले अगर जो है रब्बी को तकरीबन 41 टाइम ईशा के वक्त पढ़ लें तो इनके मामलात में जो मुश्किल है या परेशानी है वो काफी हद तक बेहतरी की तरफ जो है वो हो जाएगी, और काफी मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको कोई अच्छी न्यूज भी आ सकती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है इनके मामलात में बेहतरी कर देंगे अगर ये विर्द करें, ये पढ़ाई कर दें, और अगर कोशिश करें पढ़ने के बाद हाथों पे फूंक मार के चेहरे के ऊपर भी फेर लें हाथ, तो वो इनके स्टार्स का जो असर जो चेहरे पे आया होता है वो भी ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। जी जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार है वो है टॉरस जी। ये 20 अप्रैल से 20 मई तक है। इसका सियारा ज़ोहरा वीनस जी। ये जो वीनस है ये प्यार और मोहब्बत की दलालत करता है। आप लोगों को जो घर में से खुशियां रूठ गई थी आपके लिए, जो आपके मामला जिंदगी से दूर होते जा रहे थे, जिन खुशियों की आपको घर से तलाश थी, वो खुशियां आपको वापस लौटेंगी। वो खुशियां आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से भी वापस लौट आएंगी, और आपके जो अहबाब हैं जिनसे आप मोहब्बत करते थे या मोहब्बत आपकी पीछे हट गई थी,
تو वो मोहब्बत वापस लौटती हुई नजर आती है। सही, और सही। ये बड़ी तेजी के साथ होगा, और खास कर ये कि टॉरस वाले अगर किसी से जो है एंगेजमेंट थी और वो एंगेजमेंट नहीं चल रही थी, या जिनसे शादी करना चाहते थे वो अच्छा। शादियां दूर हो रही थी, तो वो दोबारा टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे। चले और इसके लिए ये है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 दफा अगर ईशा के बाद पढ़ते हैं, अच्छा। तो इनके जो मामलात हैं ज्यादा जल्दी के साथ जो है वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। और टॉरस का कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, इनके हालात इनके जल्दी से बदलेंगे और इनके मामलात में अल्लाह की मदद नजर आती है। खासकर ये जो लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसका जो है वो फल इनको मिलता हुआ नजर आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके अलावा जी नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं। जी जी, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार है वो है जेमिनी। जेमिनी जी। जेमिनी देखिए जी, जेमिनी के लिए, जेमिनी का लिए सबसे ये है कि ये 21 मई से 20 जून तक जी। और इसका जो है वो मरकरी कहलाता है सियारा, जी। और ये मरकरी पारा यानी कि जो इनकी जिंदगी गुजरी है, अब उस जिंदगी में एक विजडम आ गया है, हौसला आ गया है, और एक तर्ज आ गई है कि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। इस हौसले से, इस हिम्मत से, इस स्ट्रेंथ से ये अपनी जिंदगी का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो जिंदगी का आगाज है, ये इनकी जिंदगी जो डूबी हुई थी या इनके हालात जो खराब थे उसको बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक। और ये खुद महसूस करेंगे कि हमने जो जिंदगी में अपने मामलात में कोशिश करते थे उनमें जो कामयाबी नहीं मिलती थी, अब हम अपने अंदर की ताकत से, अपनी रूहानी ताकत से, अपने विजडम से, अपनी कर्ज से अपनी जिंदगी को बदल देंगे। ये बदलने के लिए निकलेंगे, और ये जो बदलने के लिए निकलेंगे तो अल्लाह की भरपूर मदद भी आ रही है इनके साथ, और ये यकसर इनके जो भी हालात हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, अच्छी बात है। इनको पढ़ने के लिए कुछ बताएंगे? हाँ जी, ये पढ़ सकते हैं जी, सूरह इखलास पढ़ें। अच्छा। 41 टाइम पढ़ें सूरह इखलास। सूरह इखलास पढ़ने से इनके जो मामलात जो स्पीड से ये चेंज करना चाहते हैं वो ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें और अपने मामलात के लिए अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। करने वाली ये कब पढ़ना है इन्होंने? ये जी ईशा के बाद पढ़ें, ईशा के बाद पढ़ें, और पढ़ने के बाद दुआ जरूर करें और कोशिश करें, क्योंकि ये हम स्टार्स के लिए पढ़ रहे हैं, कोशिश करें पढ़ने के बाद अपने हाथों के ऊपर फूंक मारकर अपने चेहरे और जिस्म पे जरूर मारें, क्योंकि जो स्टार्स का जो नेगेटिव असर है, जो नेगेटिविटी है वो उससे जायल होगी। इसके अलावा कोई सदका खैरात भी दिया जा सकता है पढ़ने के अलावा भी, कि कई स्टार्स के सदका खैरात होते हैं, कई स्टार्स के मुख्तलिफ असरात होते हैं जिनको। तो इन्हें आप कोई सदका बताएंगे? नहीं, इसके लिए तो अभी तो पढ़ाई आ रही है, अभी तो पढ़ाई करें, तो जिसके लिए कोई सदके की बात आएगी वो भी हम बताएंगे कि वो कौन सा सदका कर सकते हैं और उससे अपने मामलात को कैसे बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है दाऊद साहब, आज के लिए हम जो है वो इतने स्टार्स का ही बताएंगे, क्योंकि सारे स्टार्स तो अब नहीं, जो थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं वो हम फिर कल जो है वो इसको प्रोग्राम में टुडे रॉक में जो है वो इसको हिस्सा बना लेंगे, ताकि मजीद जो लोग रह गए हैं उनके स्टार को हम कल बता दें, क्योंकि हम पूरा वीकली जो है वो आपको बता रहे, तो कल भी हम जो है वो थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देंगे। हमने जो आज है वो हमने 6 स्टार्स का बताया, पहले 6 स्टार्स के बारे में बताया है। कल हम जो कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के बारे में बताएंगे। और दूसरा ये है कि भैया एक बड़ी मजेदार बात है कि मैंने ना यूट्यूब पे दाऊद के नाम से चैनल भी बनाया है, जिसके ऊपर यही स्टार्स की सारी पोजीशन बताई होती है, मगर क्योंकि हम अपने नाजरीन को लाइव भी हेल्प करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट हेल्प करेंगे, और जिसने कोई स्टार पूछना हो, कोई सितारा पूछना हो, कोई अपना मसला पूछना है, रूहानी मसला पूछना, वो हम लाइव लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका कि आपने जो है वो प्रोग्राम में वक्त दिया। आज हमने 6 स्टार के हवाले से आपको बताया, ना सिर्फ बताया बल्कि आपकी प्लेनेटरी कंडीशन के हवाले से जो सितारों की चाल है उस हवाले से आपको बताया भी, और साथ में ये समझाया भी कि क्या पढ़ना है तो किससे आपके रास्ते जो है वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि काफी दफा जो ये सितारे होते हैं इनकी जो चाल है वो उलट उस तरह से जाती है, क्योंकि जो कंडीशन होती है, कहते हैं ना कि कोई एक हिस्सा जो है वो ब्लैक स्पॉट की तरफ होता है, कोई जो है वो लाइटिंग में होता है, तो हर स्टार जो है वो अपनी कंडीशन चेंज करता रहता है। इसीलिए जब हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह की किताब से मदद मांगेंगे, कुरान पाक से मदद मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह मामलात सब चीजें जो है वो आसान होती चली जाएंगी। सितारे सैयारे सब अल्लाह के कंट्रोल में है, इंसान सब चीजें, किस्मत का खेल जो है वो सिर्फ जो है वो दुआ में जो है वो मैं समझती हूँ कि है, जब आप दुआ करते हैं अपने लिए तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। इसी के साथ ब्रेक लेंगे,
ब्रेक के फौरी बाद जब आपसे मिलते हैं तो टुडे गेस्ट सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुशीर सेहत को आज ऑन कॉल ले। टुडे आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान, और अभी हमारा सेगमेंट है टुडे गेस्ट का, जिसमें आज हमारे मेहमान जो है मुशीर सेहत साहब जो है वो काफ़ी बिजी थे। कल इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है जनाब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। उनका एक बयान सामने आया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। मैं भी टाइगर फोर्स को ढूंढ रही हूँ, आप भी टाइगर फोर्स को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने भी ये कह दिया है कि टाइगर फोर्स जो है शायद टिड्डी दिल का शिकार हो गई है। और बलूचिस्तान के हवाले से भी उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया कि लॉलीपॉप मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हुकूमत जो है वो बुरी तरह जो है वो अब किस सिचुएशन में नज़र आ रही है, ये हम अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से जो है वो खुद ही पूछ लेते हैं। कोरोना के मामलात हैं या और हालात हैं, हुकूमत खुद कंफ्यूज है, माशरे को भी कंफ्यूज कर रखा है, ये क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। जी, दोबारा कॉल जो है वो मिलाइएगा। कॉल शायद हमारी जो है वो ड्रॉप हो गई है। हम दोबारा उनसे जो है वो राब्ता करने की जो है वो कोशिश करते हैं। जाहिर है आपको पता है कि लाइव शो है और इसमें जो है वो जो टाइगर फोर्स के हवाले से बात सामने आ रही थी और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो खबर जो है वो आजकल जो है वो चल रही थी, और आज की जो है वो हॉट न्यूज़ भी है ये कि मेरे प्रोग्राम में भी हमने जो है वो आपको ये न्यूज़ दी और तमाम चैनल्स पे भी जो है वो आप ये न्यूज़ जो है वो देख रहे हैं सिराजुल हक साहब के हवाले से कि बलूचिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने साफ कह दिया कि अब इसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। और अब देखेंगे क्या मामला और क्या हालात जो है वो सूरत हाल जो है वो किस तरफ ऊंट किस करवट जो है वो बैठता है और क्या मामला जो है वो होते हैं। लेकिन टाइगर फोर्स कहाँ है? ये तो हम भी टाइगर फोर्स को ढूंढ रहे हैं कि टाइगर फोर्स कहाँ है, क्या काम कर रही है, किधर जा रही है, क्या मामलात हो रहे हैं। अगर आप जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी तो एक ऐसी जमात है कि जिन्होंने कोरोना के दौर में जो है वो कोरोना के हवाले से लोगों के घर राशन भी पहुंचाया। सूरत हाल और मामलात को देखते हुए जो है वो हर हाल में लोगों की मदद का जज्बा रखते हुए जो है वो ये पार्टी जो है वो हमेशा सरगर्म जो है वो रही है लोगों की खिदमत के लिए। तो ये सारी चीज़ें और मामलात और हालात जो है वो किस तरफ जो है वो जा रहे हैं, ये हम सिराजुल हक साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, वेरी शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है वो मुझे प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन किया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। जरा इस पे तो रोशनी डालें कि ये टाइगर फोर्स कहाँ है? टाइगर फोर्स का ऐलान हुकूमत ने कर तो लिया जी, और ये उस दौरान क्या कि ये कह रही थी कि लॉकडाउन के दौरान लोग शदीद मुश्किल में होंगे जी, तो लोगों के घरों तक सामान पहुंचाना, उनको 12 हजार रुपए पहुंचाना जी, और लोगों को घरों से उठाकर अस्पताल लाना, अस्पतालों में खिदमत, तो ये सारा एजेंडा हुकूमत ने ऐलान किया। लेकिन वो लॉकडाउन का दौरानिया भी गुजर गया। सही, लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग तो नजर नहीं आए। बाद में फिर ये जो टिड्डी दिल की वजह से, टिड्डी दल की वजह से जनूबी पंजाब में और उसके अलावा 61 पाकिस्तान के अजला में बिल्कुल फसलें तबाह हो रही थी, तबाह हो तो रही हैं। इनका ऐलान था कि फिर ये लोग जाकर टिड्डी दिल का मुकाबला करेंगे और टिड्डी दिल को तंग करेंगे। हाँ, इसलिए कि टिड्डी दिल का नेचर यही है कि स्प्रे के अलावा ये शोर शराबे से भी तंग हो जाते हैं, वहां से हो जाते हैं। सही, हमारा ख्याल था कि ये लोग वहां अब जमा होंगे, शोर शराबा करेंगे ताकि टिड्डी दल वहां से चले जाए, लेकिन वहां भी नजर नहीं आए। सही, तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपने देखा, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने अपने कौम का शुक्रिया अदा किया जी, बिल्कुल, और कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म। इटली में दोबारा स्कूल गए, फ्रांस में दोबारा मामूलाती जिंदगी शुरू हो गए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ अब टाइगर फोर्स बनाया जाएगा, फिर काम आएगा। इसका मतलब यही है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ऐलानात कर रही है। सही, सही, सब अच्छा है का बोर्ड है लेकिन पीछे कुछ नहीं है, कहने का मकसद ये है। यकीनन। तो सर ये जो कोरोना की कंट्रोल अनकंट्रोल सिचुएशन है जहाँ पे मामलात और हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं कि लोग खौफ में मुब्तला हो रहे हैं, जहनी मरीज बन रहे हैं। एक तरफ जो है वो कोई हल्का सा खांसी नजला बुखार वाला भी जो है वो मरीज है, वो भी हॉस्पिटल या डॉक्टर को चेक करवाने से जो है वो गुरेजा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत खुद कंफ्यूज्ड है, इसलिए माशरे को कंफ्यूज कर रही है, क्या मामलात है? ऐसी हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके स्टेटमेंट आप पता कर देखे, उनके मेडिकल टीम के जो मौक़िफ़ है उसको आप देखे, वज़ीर आज़म के बयानात देखे, ये 20 बार तब्दील होते हैं। सही, और यही वजह है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई खतरनाक चीज नहीं है। बिल्कुल सही, उसके मेडिकल
جو نمائندہ ہے اس بیماری کے حوالے سے مرزا صاحب کہتے ہیں بہت خطرناک ہے. صحیح. بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک فلو ہے، بس گزر جائے گا، صرف 97% لوگ اس سے بچ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت خطرناک ہے. اور دیکھیں لاک ڈاؤن ہے بھی، لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے. جی بالکل ایسی کنفیوژن صورتحال کی ہے. وجہ سے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے، جی کنفیوز اور ہو. حتیٰ کہ ان کے متضاد بیانات کی وجہ سے لوگ اب احتیاط بھی نہیں کر رہے. صحیح صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر آپ کی جماعت جس طرح کرونا وائرس کے اس مشکل حالات میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر جو ہے وہ میدان میں اتری ہے، ہمیشہ سے آپ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو آپ نے جب حکومت کو پیشکش کی ہے، حکومت کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کی ہے، تب بھی آپ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ حکومت نے کوئی جو ہے وہ دوستانہ رویہ اختیار جو ہے وہ نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کسی کو ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتی ہے، بس اکیلے جو ہے وہ یہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا. دیکھیے ساری دنیا میں تمام لوگوں نے مل کر اس وبا کا مقابلہ کیا. بالکل. واحد پاکستان ہے کہ جہاں ایک اجلاس بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن جماعتوں کا نہیں بلایا کہ یار اس مسئلے کا مشکل مسئلہ ہے، جی. مل کر ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. اور اب تو خیر معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں. جی. جو خود حکومت کے اپنے اتحادی تھے وہ بھی لینے دینے پہ آپس میں بالکل بالکل. بلوچستان پہ آپ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا. یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں حکومت سے اب زیادہ توقعات نہ رکھے، اور نہ وہ خود سنجیدہ ہے. تو بس سر کیا آپ کو حکومت ٹوٹتی نظر آ رہی ہے؟ حکومت کیا ہوتی ہے جی، اب ٹریفک پولیس تو کڑا ہے لیکن ٹریفک جام ہے، اور ٹریفک پولیس تماشا کر رہا ہو، اسی طرح حکومت ہے. پہیہ جام ہو گیا ہے معیشت کا، روزگار تباہ ہو گیا ہے، اور حکومت ایک ٹریفک پولیس کی طرح بس ہینڈ اپ کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اپنا خیال خود ہی رکھیں. تو سر یہ عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا کہ اپنا خیال خود ہی رکھے، اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہ کرنا، یہ آگے معاملہ آپ کو کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بہت زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ حکومت چلے اور رولز اور آئین اور قانون کے مطابق چلے، جو اعلانات اور وعدے کیے تھے اس پر عمل کر کے دکھائیں. لیکن یہ اپنی منشور کے خلاف بھی یہ حکومت جا رہی ہے. صحیح. تو سر یہ تو اب چلے گئے ہیں، اب تو یہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. عوام جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ جان ہار ہیں اپنے، تو ان کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے. باقی جو عام بندے ہیں جن کو عام بخار ہے، کھانسی ہے، فلو، نزلہ زکام ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے جو ہے گھبراہٹ فیل کر رہے ہیں، وہ بھی تکلیف، انہیں گھر میں جو ہے وہ تکلیف میں رہنا پسند ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے جو ہے وہ گریزاں ہے. حکومت نے کیا بہت زیادہ ڈرا دیا ہے عوام کو؟ اس کووڈ-19 کو بجائے کنٹرول کرنے کے عوام کو ایک ذہنی مرض کی طرف جو ہے وہ مبتلا کیا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں. اصل میں بہن جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے جی تو اس آدمی کے ساتھ پھر حکومت کا، ہاسپٹلز میں ڈاکٹر کا رویہ ایسا ہوتا ہے جس طرح وہ دہشت گردی کی کسی کیس میں پکڑا گیا اور اس کے خلاف یہ درجہ درج ہو گیا. بالکل صحیح. پھر جب ان کے میت کے حوالے سے حکومت نے ایشو پہ اعلان کیا، وہ تو اس سے بھی ڈراؤنا اور خطرناک مرحلہ ہے. ایک آدمی ہے وہ مرتا ہے، ان کے بیٹے بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں. صحیح بات. ساری دنیا میں یہ کھیل کہیں بھی نہیں کھیلا گیا جو یہاں پر اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا. تو سر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پیچھے سے پریشر ہے کوئی کہ اب ہینڈل نہیں ہو رہے معاملات؟ نہیں، اصل میں دیکھیے ان کے اپنے کان یا اپنے آنکھیں تو نہیں ہے. یہ باہر کی کچھ این جی اوز ہے، وہ جس طرح مشورہ دیتے ہیں وہی کرتے ہیں. وہی بات ہے. اور صبح کچھ کہتی ہے، رات کچھ کہتی ہے. اب دیکھیں اس وقت بھی یعنی لمحے موجود میں بھی میت کے حوالے سے سندھ کی حکومت کا ایشو بھی کچھ اور ہے اور پنجاب کی حکومت کا ایشو بھی کچھ اور ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہاں کا کرونا وائرس کچھ اور چیز ہے اور یہاں کے کرونا وائرس کچھ اور چیز ہے؟ صحیح کہہ رہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو.
تو سر یہ ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ نہ حکومت کو سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ عوام کے لیے لانچ کیے جا رہے ہیں. صرف ایک کووڈ-19 کرونا وائرس کی جو ہے وہ الاپا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ٹائیفائڈ ہے، اس کے علاوہ جو فلو ہے، زکام ہے، عام بیماریاں جو ڈینگی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، یہ کیسے کنٹرول کریں گے جب ان سے کووڈ-19 ہی کنٹرول نہیں ہو رہا؟ ابھی ان کے ساتھ وقت ہے. اب تو خیر یہ 3-4 مہینوں نے قوم کا وقت ضائع کیا، پیسے ضائع کیا، بالکل ایسے عدالتوں کا وقت ضائع کیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا وقت ضائع کیا. کرتی کچھ نہیں ہے، اعلانات کرتی ہے. اگر آپ نے کوئی نصیحت کی یا کوئی تنقید کی جی تو 10,000 گالیاں وہ آپ کے حصے میں آئیں گی. یہ صحیح. صرف ایک چیز کے اسپیشلائز ہے اور یہی الزامات لگانا، گالیاں گلوچ کرنا. لیکن اس وقت تو اپوزیشن میں نہیں ہے، اس وقت تو یہ لوگ ہیں حکومت میں. اب ان کو حکومت کرنی چاہیے اور کر کے دکھانا چاہیے. ان کے ہاتھ میں اب اگر یہ کر کے دکھائیں کون اس پہ اعتراض کرے گا؟ بالکل. سر اربوں روپے کا بجٹ رکھا گیا اور اربوں روپے کا بجٹ کہاں گیا، کیسے گیا، کس کو پہنچا، کس کو نہیں پہنچا، یہ بھی معاملات جو ہے وہ بہت سے ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ اس ایشو کو اٹھایا گیا، معاملات کیے گئے. خود سپریم کورٹ نے بھی اس پر جو ہے وہ پوچھ گچھ کی، لیکن اس کا بھی کوئی جو ہے وہ صحیح نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پہنچ نہیں پایا کہ کیا معاملات تھے، کہاں گئے، کتنے اربوں روپے پنجاب میں بھی لگ گئے اور کسی کو ملے بھی نہیں اور کسی کو مل گئے. کہاں کس کو ملے، کیسے ملے، یہ بھی کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے انہوں نے اس بجٹ میں کرونا وائرس کی وبا کے لیے 70 ارب روپیہ رکھا ہے جی، جبکہ آپ خود ان لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ 1,70,00,000 لوگ تو بے روزگار ہو گئے، 10 لاکھ سے زیادہ صنعتی یونٹ بن گئے. اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے اس کرونا وائرس کی وبا کے لیے اپنے کل جی ڈی پی کا 10% رکھا ہے. جی جی. انڈیا نے اپنے کل جی ڈی پی کا 10% رکھا ہے. برطانیہ اپنے کل جی ڈی پی کا 10% رکھا ہے. صحیح. انہوں نے صرف 70 ارب روپیہ رکھا ہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جو بجٹ لائے گا اس میں یہ لوگ صحت ہی پر فوکس کریں گے. جی بالکل. کم از کم یہ ایک مسئلہ ہم اپنی قوم کا حل کر دیتے ہیں اس سال، وہ صحیح. صحت کا مسئلہ ہے. صحیح. آپ دیکھیے کہ جو 1200 ارب روپے کا اعلان بھی ہوا جی، اس میں بھی انہوں نے اپنے پرانے قرضے واپس کیے. عام آدمی، غریب آدمی، کاشتکار کو، مزدور کو، دہقان کو، طالب علم کو، نوجوان کو، بیوہ کو، یتیم کو، اس میں سے بھی کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا. صحیح. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی. صحیح، آپ جو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ اب کہاں معاملہ جو ہے وہ جاتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کا تو گہرا تجزیہ ہے ماشاءاللہ. آپ ایک ٹائم آپ نے جو ہے وہ اس سیاست کو دیا ہے اور پورا اسلامک اقتدار کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹیگ جس پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، کیا یہ وہی پاکستان ہے؟ کیا یہاں پر وہی سارے اقتدار آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں یا معاملہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سنائی کیوں نہیں دیتا ان کو؟ دیکھیے ہم نے اس وبا کے آغاز میں 3 چیزوں پر توجہ دی. پہلا کام یہ کیا کہ قوم کو توجہ دلا دے کہ رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. بالکل بے شک. اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے تو اللہ سے رجوع اور اللہ سے مانگ کر آپ اس سے نکل سکتے ہیں. جی. دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ احتیاط کرے، اگر دوائی نہیں ہے تو جو چیزیں آپ کے بس میں وہ اختیار کریں. صحیح. اور تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ خدمت شروع کیا. حکومت کرے یا نہ کرے، ہماری اپنی قوم ہے، اپنی ملت ہے، اس دھرتی کا خدمت، عوام کا خدمت یہ ہمارا فرض ہے. ہمارے 1 لاکھ کارکنان نے یہ کام سر انجام دیا. جی بالکل سر. اپنی حکومت کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلوں کو بہتر بنا لے. پھر یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو اعتماد دلا دے کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج کی تاریخ میں بھی ان کے ساتھ جو پرسنل پروٹیکشن کے اکوپمنٹ ہے وہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ خود ہی ماسک خریدے. ڈاکٹرز بھی سیف نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ڈاکٹر بھی سیف نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی بیماروں کے علاوہ جو بیمار ہاسپٹلز میں آتے ہیں وہ بیچارے بھی بری طرح متاثر ہو گئے، اس لیے کہ ان کو بھی کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. سر لاسٹ میرے پاس جو ہے وہ 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کوئی میسج دے سکتے ہیں؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بالکل ہے. بالکل. اس پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں سے انگریزوں کے یا ان کے پروردہ غلام اور ایجنٹ مسلط ہے. اور انہوں نے نہ نظریے سے محبت کی، نہ جغرافیہ سے محبت کی. اب حالات کا تقاضا ہے
کہ اگر ایک اسلامی، ایک جمہوری، ایک دیانتدار، ایک باصلاحیت قیادت جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے، بالکل عوام ہمارا ساتھ دے، ہم اس کو ایک اسلامی فلاحی پاکستان دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے بہت اچھی اور بڑھیا بات کی ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے وقت دینے کے لیے، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے جو ہے وہ لائیو ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل۔ کل نئی صبح، نئے آغاز، نئی بات اور نئے لوگوں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے